bless you. Yesu Bihidai, Jai Masi, Jai Masiki. We thank God that the churches opened again and we can meet together in our building to hear the word of God, to pray together, to worship the Lord. We thank God for that, and we continue to pray that there will be a complete healing of people from the sick from the coronavirus, and also that God will give an end to this pandemic. Today, I'm going to use a video of altar worship, and then we'll hear the word of God. Let us come before the Lord to pray. Heavenly Father, we give thanks to you. We thank you for your great love for us. We thank you for your protection. Thank you for opening the church buildings again. Lord, as we come together, we ask your presence to be here. We ask your Holy Spirit to move with power. And Lord, we commit our meeting into your hands. We want you to receive the glory. We pray in the name of Jesus. Amen. 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 We want to say, we love you, Dad. Thank you, Father, for everything. Everything. Thank you, you cover your blood. Thank you, Father. I enter the holy of holy. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. I enter the holy of holy. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you all. At this moment, you worship to Him. I enter to honor I am. Sing again. I enter the holy of holy. I enter the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship all the church, all the people. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. Lord, open your mouth and worship to Him. His name is the most
Let's worship Him deeply. We know You are the Almighty God. We worship You, Lord. For Your name is holy, holy, Lord. For Your name is holy, holy, Lord. For Your name is holy, holy, Lord. For Your name is holy. Yes, Father. Holy, Lord. For Your name is holy, holy, Lord. මණ්ඩපයකින් ඇතුළට එන්න උන්වහන්සේ වුණ ගැහෙන්න ඒ අලංකාර පියාණන් සමග සම්බන්ධ වෙන්න මායිනේමි ඔබේ ආත්මය සූදානම් කරගන්න ඒ සම්මුඛ වීමට ඒ පියාණන් සමග ඇති සම්බන්ධතාවයට yes father නැවත මායිනේමි සුද්ධස්ථානයට යන්න සකස් කරගන්න. ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්න. මම ඔබවයි සම්මුඛ වෙන්නේ ඔබ සමගයි සම්බන්ධ වෙන්නේ පියාණනි. මම සූදානම් කරන්න.
Amen. 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 We live in a society that everybody wants more. අද දවසේ අපි ජීවත් වෙන සමාජයේ සෙනගට අවශ්‍යයි වැඩිපුර දේවල් මේ ලෝකයේ දේවල්. People everywhere, they want more. මේ ලෝකයේ ජීවත් වෙන මේ සමාජයේ ජීවත් වෙන හැම කෙනෙක්ටම වැඩියෙන් අවශ්‍යයි හැමදේම උන්ට වැඩියෙන් අවශ්‍යයි. More money, ගොඩාක් මුදල් අවශ්‍යයි. more power, ඒ වගේම උන්ට බලය අවශ්‍යයි. more things, ඒ වගේම ගොඩාක් දේවල් උන්ට අවශ්‍යයි. more glory. ඒ වගේම ගොඩාක් මහිමේ උන්ට ලබා ගන්න උන් කැමති. If people have some money, they want more money. සමහර මනුස්සයන්ට මුදල් තිබෙනවා ඒ තියෙන දේ මදි උන්ට ඊට වැඩියෙන් ලබා ගන්න අවශ්‍යයි. If people have a position, they want more power, more control, more glory for themselves. ඒ වගේම මනුස්සයන්ට තිබෙන තත්ත්වය උන්ට තිබෙන තත්ත්වය තියෙන විට ඊට වැඩි තත්ත්වය උන්ට අවශ්‍යයි. උන්ටම මහිමය ලබා ගන්න අවශ්‍යයි. ඔවුන් ඉන්න ස්ථානෙට වඩා ඉහළට යන්න උන්ට අවශ්‍යයි. Everyone wants more. හැම කෙනෙක්ටම වැඩියෙන් අවශ්‍යයි. Now, we are Christians. දැන් අපි කිතුණුවෝ. As Christians, what should we ask for more? අපි කිතුණුවන් හැටියට අපි මොනවාද ඉල්ලන්නේ වැඩියෙන් කිතුණුවෙකුට අවශ්‍ය මොනවාද? What must be the desire of a Christian to want more? කිතුණුවෙක් හැටියට කිතුණුවෙට මොනවාද වැඩියෙන්ම අවශ්‍ය කියලා කිතුණුවෙක් හිතන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද කිතුණුවෙට මොනවාද වැඩියෙන්ම අවශ්‍ය කියලා ඔහුගේ බලාපොරොත්තුව මොකද්ද? As a Christian, I want more of God. කිතුණුවෙක් හැටියට දේවගැතුමා කියනවා දෙවියන් වහන්සේවට ලං වෙන්න දෙවියන් වහන්සේව වැඩියෙන් අවශ්‍යයි කියලා. I'm not interested for more money. දේවගැතුමා වැඩියෙන් මුදල් ගැන සලකන්නේ නැහැ. I'm not interested for more recognition, people to speak about me. දේවගැතුමාට අවශ්‍ය නැහැ මිනිස්සු ඔහු දෙස බලලා මිනිස්සු ඔහුට ගෞරවය කරනවට ඔහු දෙස බලලා. I'm not interested for more honor by people. ඔහුට අවශ්‍ය නැහැ මිනිස්යාගේ ගෞරවය ඕනට වඩා. But I want more of God. නමුත් දේවගැතිතුමා කියනවා දේවගැතිතුමාට අවශ්‍යයි වැඩිපුර දෙවියන් වහන්සේව. As Christians, we must want more spiritual things. අපි කිතුණුව හැටියට කිතුණුවෙක් හැටියට කිතුණුවෙකුට අවශ්‍ය වැඩිම අවශ්‍ය වේ යුතු දේ තමයි ආත්මීක දේ. I want everything that God wants to give me. ඔහුට කිතුණුවෙක් හැටියට කිතුණුවට අවශ්‍යයි දෙවියන් වහන්සේ විසින් දී තිබෙන ඒ ආශිර්වාද වැඩියෙන් ලබා ගන්න ආත්මීක දේ ලබා ගන්න කිතුණුවෙක් හැටියට. And I believe this must be the desire for us as Christians. දේවගැතිතුමා කියන මේ දේ තමයි අපිට තිබිය යුත්තේ කිතුණුවෙක් හැටියට හැම කෙනෙක්ටම මේ දේ තමයි තීරණය කළ යුත්තේ ආශාවිය යුත්තේ. Let me ask you. ඊට හරියට ඔබට පවසන්න. How many of you want more of God in your life? කී දෙනෙක්ට අවශ්‍යද ඔබේ ජීවිතේ වැඩිපුර දෙවියන් වහන්සේ සිටිනවාට? ආමේන්. Just raise your hands. ආමේන්. Amen. Amen. ආමේන්. Amen. When we say yes, we want more, Lord. අපිට අවශ්‍ය නැහැ අපි කියනවනේ ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේව අපට අවශ්‍යයි වැඩියෙන් කියලා. It's good to declare it. ඒක හොඳයි යහපත් ඒක අපේ මුඛයෙන් ප්‍රකාශ කරන එක. So let us declare, Lord, I want more from you. අපි කියමු හැම කෙනෙක් මේකට ස්වාමිනී අපිට ඔබව අවශ්‍ය අපේ ජීවිතේට සියල්ලට වඩා. Lord, I want more of you. ස්වාමිනී අපට අවශ්‍යයි වැඩියෙන් ඔබව අපේ ජීවිතවලට. Amen. 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 Now is the question. You may ask me. දැන් ප්‍රශ්නයක් උදාහරණ ඔබ අහන්න පුළුවන් දේවගැතුමාගෙන්. What does it mean? More of God. මොකද්ද තේරුම දෙවියන් වහන්සේ වැඩියෙන් ඉල්ලන එකේ තේරුම මොකද්ද? Is God like a bottle of water that if we have some and then there is more? හරියට දෙවියන් වහන්සේ හරියට වතුර බෝතලයක් වගේද වතුර බෝතලයක් හිස්ව තිබෙන එකට වතුර පුරවනවා වගේද? What does it mean? ඒකේ තේරුම More මොකද්ද? of God. ඒකේ තේරුම මොකද්ද දෙවියන් වහන්සේව අපේ ජීවිතේට වැඩියෙන් අවශ්‍ය කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? And how can I get more of God? අපි කොහොමද දෙවියන් වහන්සේව අපේ ජීවිතේට වැඩියෙන් ලබා ගන්නෙ? And let me explain it. ඊට හරියට ඔබට පැහැදිලි කරන්න දෙයි. More of God means more of the presence of God.
දෙවියන් වහන්සේව අපේ ජීවිතයට වැඩියෙන් අවශ්‍යයි කියන එකේ තේරුම තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය අපේ ඉදිරියේ තිබිය යුතුයි අප සමග තිබිය යුතුයි දේව අභිමුඛය වැඩිපුර. Do you want more of the presence of God in your life, in our meetings? ඔබට අවශ්‍යද ඔබේ ජීවිතයේ ඒ වගේම අපි එකමුතු වෙන සභාව තුලත් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය වැඩියෙන් තිබෙනවට ඔබ කැමතිද? Amen. Then you will have more of God. ඒකේ තේරුම උත්තරේ නම් දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතේ වැඩියෙන් සිටිනවා. Amen. And how do we have more of the presence of God? කොහොමද අපි දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය අපේ ජීවිතේ වැඩියෙන් ලබා ගන්නෙ? The word of God says God inhabits, dwells, lives in the praises of his people. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ප්‍රකාශ කරන උන්වහන්සේ සිටිනවා උන්වහන්සේගේ සෙනඟ සමග උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ තිබෙනවා කියලා උන්වහන්සේ පවසනවා. Amen. So praising and worshiping God opens the door for more presence of God to come. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රශංසා කරන විට නමස්කාර කරන විට දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය අපේ ජීවිත වලත් ඒ අපි නමස්කාර කරන එකමුතු වෙන ස්ථාන වල දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය තිබෙන්න යනවා. Amen. So if we want more presence of God, let us praise him and worship him more. එහෙනම් ඔබේ මගේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේ වැඩිපුර අවශ්‍ය නම් අපි ඉදහරිමු කාලයේදම දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්න ඒ වගේම නමස්කාර කරන්න අපේ ජීවිතවලින්. Amen. Also, our Lord Jesus says ඒ වගේම අපේ ස්වාමී ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පවසනවා in Matthew 18:20, මතෙව් 18:20 වෙනි පදයේ පවසනවා Matthew 18:20, ශුද්ධ මතෙව් 18:20 වෙනි පදය. for where two or three come together in my name, there am I with them. පවසනවා මක් නිසාද දෙදෙනෙක් හෝ තුන්දෙනෙක් හෝ මාගේ නාමයෙන් යම් තැනක රැස්ව සිටින්නේ නම් මම එතන ඔවුන් මැද සිටිනසේකයි කීසේක. ආමේන්. Jesus says, my presence is there when you gather together in my name. ජේසුස් වහන්සේ පවසනවා මගේ අභිමුඛය නුඹලා සමග තිබෙන්න යනවා සිටින්න යනවා නුඹලා එකට එකමුතු වෙන තැන යාඥා කරන්න යන නමස්කාර කරන්න පටන් ගන්න ස්ථානේ. Amen. Now, gathering in the name of Jesus, it doesn't mean we just say we are here in the name of Jesus and Jesus is here. ඒ ඔබ ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් එක් වෙනවා කියන එක හරියට ඒකේ තේරුම වෙන්න යන්නේ නැහැ අපි නිකන් ඇවිල්ලා අපි ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඉන්න යනවා කියලා නිකන් ඉන්න එක. No, gathering in the name of Jesus means that Jesus is the center of our meeting, is the focus of our meeting. ඒ අපි ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් එක් සිත් වෙනවා කියන එකේ තේරුම තමයි උන්වහන්සේ අප මැද සිටින්න යනවා උන්වහන්සේ කරුණු කොටගෙන අපි එතෙන්ට ඇවිල්ලා තිබෙනවා ඒ වගේම උන්වහන්සේ ඒ අප අතරේ අප මැදේ වැඩ සිටිනවා. Amen. Gathering in the name of Jesus means we preach about Jesus, not about anything else. අපි උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් එක් සිත් වෙනවා කියන එකේ තේරුම තමයි අපි උන්වහන්සේ ගැන දේශනා කරන උන්වහන්සේ ගැන කියනවා අපි ගැන නෙමේ එතෙන්ට රැස් වෙලා සිටින්නේ. Gathering in the name of Jesus means we sing about Jesus. අපි උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් එක් සිත් වෙනවා කියන එකේ තේරුම තමයි අපි ඒ ස්ථානයට ඇවිල්ලා උන්වහන්සේට ගායනා කරනවා. Gathering in the name of Jesus means we praise Jesus. අපි උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් එක් සිත් වෙනවා කියන එකේ තේරුම තමයි අපි උන්වහන්සේව ප්‍රශංසා කරනවා. Amen. Gathering in the name of Jesus means we worship Jesus. අපි උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් එක් සිත් වෙනවා කියන එකේ තේරුම තමයි රැස් වෙනවා කියන එකේ තේරුම තමයි අපි උන්වහන්සේව නමස්කාර කරනවා ප්‍රශංසා කරනවා. This is the meaning of gathering in the name of Jesus. මේ එක මුතු වෙනවා කියන එකේ තේරුම තමයි ඒකේන ප්‍රශංසා කරනවා නමස්කාර කරනවා. Amen. Amen. And if we desire more presence of God among us, අපි උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයට ගොඩක් ආශාව වෙනවා නම් අපිට අවශ්‍ය නම් උන්වහන්සේගේ අභිමුඛය first we must praise and worship God alone or together. අපිට අවශ්‍යයි අපි තනියම පෞද්ගලිකව යාඥා කරන නමස්කාර කර යුතුයි උන්වහන්සේ ප්‍රශංසා කළ යුතුයි නැත්නම් අපි ඒකමුතු එක් සිත් වෙන ස්ථානයේදී අපි ඒ ආකාරයෙන්ම කළ යුතුයි. And also we can gather together in the name of Jesus but do it in practice. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් උන්වහන්සේ සමග එක් සිත් වෙලා එක් වෙන තැන අපිට එකමුතු වෙලා අපි උන්වහන්සේට නමස්කාර කරන්න පුරුදු පුහුණු විය යුතුයි අපි කළ යුතුයි ඒ ආකාරයටම. Amen. And if the presence of God is here, දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ මේ ස්ථානයේ
then whoever comes and doesn't know God, he can understand it. මේ අපි උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් එක් සිත් වෙන තැන උන්වහන්සේ ජීවමාන වැඩ සිටිනවා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේව නොදන්න කෙනෙක් මේ ස්ථානෙට එන විට ඒ නොදන්න අය උන්වහන්සේව හඳුන ගන්න යනවා. He can understand there is something different here. ඒ මිනිස්යන්ට දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා, උන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා යම් කිසි 아무තු දෙයක් ඒ ස්ථානේ නම් උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් එක් සිත් වෙන තැන සිටිත් තිබෙනවා කියලා. Amen. And when God is here, maybe the person will understand that he is a sinner. ඒ වගේම දෙවියන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ තිබෙන ස්ථානයේ මිනිස්යන්ට පුළුවන් වෙන්න යනවා ඒ මිනිස්සු පව්කාරයෝ කියලා හඳුනා ගන්න, වටහා ගන්න උන් පව්කාරයෝ කියලා. And repent and believe in Jesus. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ පව් වලට පසුතැවිලා ජේසුස් වහන්සේව අදහ ගන්න යනවා. Amen. We have seen people, some of you are friends, some of you are employers, coming here in this meeting when we are worshiping the Lord. අපිට දකින්න පුළුවන් වෙලා තිබෙනවා ඒ වගේම මේ ස්ථානෙට අපි নমස්කාර කරද්දී ඒ වගේම নমස්කාර කරන මොහොතේදී මේ ස්ථානෙට ඇවිල්ලා දෙවියන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ තිබෙන විට ඔබගේ එම්ප්ලොයිලා වෙන්න පුළුවන්, මිතුරෝ වෙන්න පුළුවන් මේ ස්ථානෙට ආපු. And even people that don't understand the language. ඒ වගේම මේ මිනිස්යන්ට මේ භාෂාව තේරුම් නැති වුණත් අපි කතා කරන And we have seen them crying, not knowing what is happening. There is something different here. ඒ මිනිස්සේ පවා මේ දේව අභිමුඛයට ඇවිල්ලා ඔහු අඬන්න ගන්නවා. ඔහුම දන්නේ නැහැ ඔහු තුල මොනවාද වෙන්නේ කියලා. Amen. It's the presence of God that is touching people. ඒක වෙන්නේ කොහොමද? දෙවියන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඒ ස්ථානයේ තිබෙන විට ඒ අභිමුඛයේ ඒ මිනිස්යාට අතගසන්න යනවා. Amen. So our prayer must be, Lord, I desire more of your presence. ඒක නිසා අපේ යාඥාව වේ යුත්තේ කිතුරුවේ කැටියට ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ අභිමුඛය අපේ ජීවිතේ වැඩියෙන් අපට අවශ්‍ය නම් ඔබගේ අභිමුඛය. Amen. Amen. Lord, I desire more of your presence in my life and in our church. ඔබ යාඥා කළ යුතු ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ එකම කැමැත්ත ඔබගේ අභිමුඛය මගේ ජීවිතේත් ඒ වගේම සභාව තුලත් වැඩියෙන් තිබෙන්න කියලා. Amen. 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 So we'll have more of God. ඒ දේ කරුණු කොටගෙන අපිට දෙවියන් වහන්සේව වැඩියෙන් උන්වහන්සේගේ අභිමුඛය අපේ ජීවිත පිරෙන්න යනවා නම් තිබෙන්න යනවා. Amen. Amen. Now, more of God also means more power of God. Not only more of presence of God, but more power of God. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ තිබෙනවා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ විතරක් නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේගේ බලයත් අපේ ජීවිතවල ක්‍රියා කරනවා. Amen. Our Lord Jesus tells to us about that. අපේ ස්වාමී ජේසුස් වහන්සේ අපට පවසනවා ඒ දේ ගැන. Let's go to John chapter 14 and verse 12. අපි බලමු ශුද්ධ යොහන් 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදේ බලමු. John 14:12. ශුද්ධ යොහන් 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදේ බලමු අපි. Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I am going to the Father. ශුද්ධ යොහන් 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදයේ සැබෑවක් නුඹලාට කියමි මා කරේ අදහන්න මා කරන ක්‍රියාත් කරන්නේ මා පියාණන් වහන්සේ ළඟට යන නිසා මීට වඩා මාත් ක්‍රියාත් ඔහු කරන්නේ කීසේක. Amen. Amen. Jesus says, if you believe in me, ජේසුස් වහන්සේ මේ ස්ථානයේ පවසනවා ඔබ මා විශ්වාස කරනවා නම් you can do what I have been doing, and you can do even greater things. ජේසුස් වහන්සේ කියනවා නුඹලා දැක්කම කරපු ක්‍රියාවල් නමුත් උන්වහන්සේ කියනවා ඊටත් වඩා මහත් දේවල් නුඹලාගේ ජීවිතවල කරන්න යනවා කියලා ජේසුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. Amen. Amen. The church must be a place where God performs many miracles. සභාවක් හැටියට සභාව තුල තිබිය යුතුයි ජේසුස් වහන්සේගේ මහත් හාස්කම් වලින් පිරිච්ච ස්ථානයක් විය යුතුයි. The church must be a place where God answers many prayers. ඒ සභාව තුලින් දෙවියන් වහන්සේ සභාව තුලින් ඒ යාඥාවල් සියල්ලට පිළිතුරු දෙන සභාවක් විය යුතුයි. Amen. The church must be a place where God heals many people. ඒ සභාව තුල තිබිය යුතුයි ජේසුස් වහන්සේ නම් දෙවියන් වහන්සේ හාස්කම් කරන සුව කරන ස්ථානයක් විය යුතුයි. Amen. The church must be the place where people can come suffering from evil spirits and being delivered in the name of Jesus. ඒ සභාව විය යුතුයි සභාව තුල තිබිය යුතුයි ඒ යක්ෂ ආත්ම වලින් පෙළී එන සෙනඟ නිදහස් කරන තැනක් විය යුතුයි. Amen.
And I want to say thank you, Lord, glory to you, because we have seen many of these among us. ඒක නිසා දේවගත්තුමා කියන ස්වාමීනි වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා වේවා මාක් නිසාද ඔබේ නාමයෙන් අපි පුදුමද බලවත් දේවල්ද අපේ සභාව තුල දැක්ක නිසා. We have seen healings, deliverances, miracles in this place. Glory to God. අපි දෙවියන් වහන්සේට මහිමය දෙනවා මාක් නිසාද මේ ස්ථානයේ අපි දැක්කා දෙවියන් වහන්සේ නිදහස් කරා මිනිස්යන්ව යක්ෂාත්ම වලින් පෙළුණු ඒ වගේම රෝගීන් සුව කරා බලවත් දේවල් අපේ දෙන තුලින් දැක්ක අපිට පෙන්නපු නිසා උන්වහන්සේට මහිමය වේවා. Amen. And we have seen so many answers to prayers that we can write a book. අපිට පුළුවන් මේ ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේ කරන බලවත් ක්‍රියා හාස්කම් අපිට පුළුවන් පොත්වල ලියන්න පොත් පිරෙන්න ලියන්න පුළුවන් උන්වහන්සේ අපේ ජීවිතවල සභාව තුල කරපු බලවත් ක්‍රියා. ආමේන්. හalleluya. ආමේන්. And our desire must be, Lord, I want more. ඒක නිසා අපේ එකම කැමැත්ත විය යුත්තේ අපේ එකම බලාපොරොත්තු විය යුත්තේ ස්වාමිනී අපිට අවශ්‍යයි ඔබව වැඩි වැඩියෙන් අවශ්‍යයි කියන එකයි. More of your power, more of your presence. ඔබගේ බලය වැඩියෙන් අපිට දුන මැනව ඒ වගේම ඔබේ අභිමුඛය අපිට වැඩියෙන් අපේ ජීවිතවල නිදහස් කර මැනව කියලා. Amen. Amen. The church must be like a well full of living water. සභාව කියන එක තමයි සභාව තිබිය යුතුයි මේ ආකාරයෙන් එනම් මහත් ගංගාවක් වගේ නිකන් වතුර පිරී තිබෙන ගංගාවක් වගේ ඒකේ ගලාගෙන යනවා ඒ සුවය ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ බලය ගලාගෙන යන තැනක් වගේ. Amen. And bless people in this country and in many other countries. ඒ වගේ මේ තුලින් මේ දේශයේ සිටින සෙනගටත් අනිත් රටවල් වලින් ආපු සෙනගටත් ආශිර්වාදයක් වෙන පිණිස තිබිය යුතුයි. Amen. And if we want more and we desire more, God is going to give us more. මතක තබාගන්න අපිට අවශ්‍ය නම් දෙවියන් වහන්සේ අපිට ඕන නම් ඒ දේ ගැන අපිට කැමැත්තක් තිබෙනවා නම් පිපාසයක් තිබෙනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ ඒ දේ අපිට දෙනවා කියලා මතක තබාගන්න. Amen. Amen. Glory to God. දෙවියන් වහන්සේට මහිම වේවා. I mentioned about more presence, more power. ඒ වගේතුමා ඉල්ලනවා දෙවියන් වහන්සේගේ බලය ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය පිරෙන්න කියලා. And I can say more anointing, more love of God. ඒ වගේම දෙවියන්තුමා කියනවා ඒ ආලේපයෙන් පිරීලා ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් පූර්ණ ස්ථානයක් කරන්න කියලා. More provision, more blessings of God. ඒ වගේම ගොඩාක් උසස් වීම දෙන්න ඒ වගේම ගොඩාක් ආශිර්වාද ලබා ගන්න දෙවියන් වහන්සේගෙන්. More power when we evangelize. ඒ වගේම අපි සුභාරංචිය කරන්න යද්දී ඒ බලය ලැබෙන්න කියලා. More people to be saved and come into the kingdom of God. ගොඩාක් මිනිස්සු නිදහස ලබාගෙන දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න. When we say more of God, all this is included and even more. මතක තබාගන්න දෙවියන්තුමා මේ කියපු හැම දෙයක්ම දෙවියන් වහන්සේගෙන් අපි ඉල්ලන විට මේ සියලු දේ ලැබෙන්න යනවා. ඊටත් වඩා මහත් දේවල් තිබෙනවා දෙවියන් වහන්සේ තුල අපට. ආමේන්. Amen. But I will not describe all these things now because it's good to understand that having more of God is not so cheap. මතක තමයි දේවගත්තුමා සියලුම දේවල් දෙවියන් වහන්සේගෙන් අපිට ලැබෙන කියන්නේ නැහැ. ගොඩාක් දේවල් තිබෙනවා. ඒ වුණාට දෙවියන් වහන්සේගෙන් අපිට ලැබෙන දෙන විට දෙවියන් වහන්සේ ඒ දේ අපිට දිලිඳු දෙයක් නෙමෙයි. ඒක බොහෝසත් අප තුල තිබෙන්න යනවා. ඒ දේ පුදුම ලෙස අප තුලින් ගලාගෙන යන්න යනවා. There is a cost, there is a price to pay. මතක තබන්න ඒ දේ ලබා ගන්න ඒ දේ තුල සිටින්න අපි විසිනුත් යමක් ගෙවිය යුතුයි, මිලක් ගෙවිය යුතුයි. If you want more of God, maybe you will lose some other things that you lack in your life. මතක තබා ගන්න ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය වැඩියෙන් අවශ්‍ය නම් ඔබේ ජීවිතේ යම් කිසි දේවල් ඔබට අහිමි වෙන්න යනවා ඔබ තුල තිබෙන. Remember, more of God means a price to pay, which may mean more commitment, more sacrifice from you. දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩියෙන් ඔබට අවශ්‍ය නම් ඔබ ඒ දෙයට මිලයක් ගෙවිය යුතුයි. ඔබ පූජා විය යුතුයි. ඔබ යමක් අයින් කළ යුතුයි. ඒ දේ ලබා ගන්න. Amen. We desire more, but there is a price to pay. අපි ගොඩාක් දේවල් ගැන ආසාව වෙනවා අපට අවශ්‍යයි. අපි තීරණය කරනවා. නමුත් ඒකට මිලක් ගෙවිය යුතුයි. ඒ දේ ලබා ගන්න දෙවියන් වහන්සේගෙන් වැඩියෙන්. How many of you want more of God in your life? ඔබ කී දෙනෙක්ද දෙවියන් වහන්සේගෙන් වැඩියෙන් අවශ්‍යද? Amen. Amen. Glory to God. දෙවියන් වහන්සේට මහිමය වේවා. Now I want to tell you how much you are going to pay, what is the cost of wanting more, and then I'm going to ask you to raise your hands again.
දේවගත්තුමා දැන් කියනවා ඔබට අපි ගොඩාක් අතිස්තුවද වෙනවාසකින් වැඩියෙන් ගොඩාක් අවශ්‍ය කියලා. ඔබ ඒක වෙනුවෙන් මොකක්ද ගෙවන්න යන මිල? දේවගත්තුමා අහනවා ඊට පස්සෙත් මේ මිල ගෙවන්න කැමති අයට පුළුවන් අත උස්සන්න. Amen. The first prize of having more පළවෙනි ගෙවීම තමයි මේ බලය වැඩියෙන් අවශ්‍ය ලබා ගන්න යන මිල ගෙවීම යුතු පළවෙනි මිල is to have less of yourself. ඒකේ තේරුම තමයි ඔබේ ජීවිතේ ඔබට අවශ්‍ය කරන දේ ටිකක් ලබා ගත යුතුයි. ඔබ ඒකට ගොඩක් අකමැති විය යුතුයි ඔබට අවශ්‍ය කරන දේ. Do you know what is the biggest obstacle of having more of God? ඔබ දන්නවද දෙවියන් වහන්සේ අපිට වැඩියෙන් ලබා ගන්න බැරුව බාධාව තිබෙන ලොකුම බාධාව මොකක්ද කියලා ඔබ දන්නවද? Me. ඔබ එහෙම නැත්නම් මම තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩියෙන් ලබා ගන්න බැරුව තිබෙන බාධාව. We are the biggest obstacle of having more of God. දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩියෙන් ලබා ගන්න බැරුව තිබෙන ලොකුම බාධාව තමයි ඔබ මම. Self does not want more if he has to become less. Our self does not want to have more if our self has to become less. ඒ අපේ ජීවිතේට අපිට වැඩියෙන් ලබා ගන්න බෑ. අපේ ජීවිතේ අපි යමක් අඩු කරගත්තේ නැත්තම්. Our self wants to be more, අපිට අවශ්‍ය අප විසින්ම අපිට ගොඩාක් දේවල් ලබා ගන්න. not to be less. අපිට අවශ්‍ය නැහැ ඒ දේ අඩු කරගන්න. Am I right? ඒක ඇත්තද? Self likes glory. ඒ ඔබට ඔබ විසින්ම අවශ්‍යයි ඔබටම මහිමේ ලබා ගන්න පෞද්ගලික මහිමේ ඔබට ලබා ගන්න. Self likes recognition. Everybody to speak about me. ඔබට පෞද්ගලික ජීවිතේ මනුස්සයට අවශ්‍ය එක එකිනෙක කෙනාට හැම කෙනෙක්ම එකිනෙක ඔහු ගැන කතා කර ඔහුට විතරක් ඒ ගෞරවය ලබා ගන්න. Self likes praise. ඒ වගේම පෞද්ගලික මනුස්සයට අවශ්‍යයි ප්‍රශංසාව ලබා ගන්න. Self likes honor. ඒ වගේම ගෞරවය ලබා ගන්න අවශ්‍යයි මේ මනුස්සයට. Check yourselves. ඔබ බලන්න සෝදිසි කරලා ඔබව. Don't you like people to come and say good things about you and praise you? ඔබ කැමතිද ඔබේ ජීවිතේ කරුණාවෙන් ඔබ ගැන හොඳ දේවල් කියනවා නම් ඔබ වර්ණනා කරනවා නම්? But if you want God, if you want more of God in your life, you have to make yourself less. ඔබට අවශ්‍ය නම් දෙවියන් වහන්සේගෙන් වැඩියෙන් ලබා ගන්න ඔබ විසින් ඔබව යටත් කළ යුතුයි. ඔබ කියන කෙනාව ඔබ පහත් කළ යුතුයි. And the way to make yourself less is to make Jesus more in your life. ඔබව යටත් කරගන්න විට පහත් කරගන්න විට ඔබ ජේසුස් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතේ විශාල කරගන්න යනවා. I repeat this. The way to make yourself less is to make Jesus more in your life. ඔබ පහත් කරගන්න විට යටත් කරගන්න විට ඔබම පහත් වෙන විට ඔබේ ජීවිතේ ජේසුස් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතේ විශාල වෙන්න යනවා උසස් වෙන්න යනවා. Amen. And I want to give you an example. දෙවියන්තුමා ඒ ගැන උදාහරණයක් ඔබට පවසනවා. Do you remember John the Baptist who baptized Jesus? ඔබට මතකද ශුද්ධ යෝහන්තුමාව ජේසුස් වහන්සේව බෞතිස්මය කරපු? He wanted to be less and Jesus to be more. ඔහුට ඕන වුණා ඔහුව යටත් කරගන්න පහත් කරගන්න ජේසුස් වහන්සේව උසස් කරන්න. In John chapter 3, I will give you the verse, don't find it. John 3:30. John says, Jesus must become greater, I must become less. ශුද්ධ යෝහන් 3:13 වෙනි පදේ පවසනවා මම පහත් වේ යුතුයි මම යටත් වෙන්නත් පහත් වෙන්නත් ජේසුස් වහන්සේ උසස් වේ යුතුයි කියලා ඔහු පවසනවා. You can see it later, John 3:30. ඔබට බලන්න පුළුවන් පස්සේ සටහන් කරගෙන ශුද්ධ යෝහන් 3:13. But John, by becoming less and Jesus becoming more, ඒකේ තේරුම යෝහන්තුමා පහත් වුණා ජේසුස් වහන්සේ උසස් වුණා කියන එකේ තේරුම තමයි ඒකේ John got more. ඒකෙන් උනේ යෝහන්තුමා වැඩියෙන් දෙවියන් වහන්සේව ලබා ගත්තා. I will tell you another verse to see later. Matthew 11:11. ඔබට පස්සකින් බලා ගන්න පුළුවන් ශුද්ධ මත්තේයු 11:11 වෙනි පදේ. Matthew 11:11, Jesus is speaking about John the Baptist. ජේසුස් වහන්සේ ශුද්ධ මත්තේයු 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදේ පවසනවා යෝහන්තුමා ගැන සෙනඟට පවසමින් සිටිනවා. And Jesus says, among those born of women,
there has been no one greater than John the Baptist. ජේසුස් වහන්සේ සෙනඟට පවසමින් සිටිනවා ස්ත්‍රියකෙන් උපාන් තැනැත්තෙක් අතරේ ශුද්ධ යොහාන් තුමාමෙන් ඉපදිච්ච ආශිර්වාදවත් කෙනෙක් නෑ කියනවා මේ මිහි පිටට. එච්චර ආශිර්වාදලත් කෙනෙක් කියනවා. Amen. Amen. John made himself less and make Jesus more. යොහාන් තුමා මොනවාද කරේ? ඔහු විසින්ම යටත් වෙලා පහත් වෙලා ජේසුස් වහන්සේවම ඔහුගේ ජීවිතය උසස් කරා. And God says there is nobody else greater than John the Baptist. ඊට පස්ව ජේසුස් වහන්සේ පවසනවා ශුද්ධ යොහාන් තුමාමෙන් ඒ ධර්මිෂ්ඨ කෙනෙක් එන ඒ වගේ ඒ ධර්මිෂ්ඨ කෙනෙක් ඉපදුනේ නැහැ කියනවා ස්ත්‍රියකින් උපන් කෙනෙක්ගෙන්. Amen. Can you do it like this in your life? ඔබට පුළුවන් ද ඔබේ මගේ ජීවිතයේ ආකාරයෙන් කරන්න? Getting more is not cheap. මතක තබාගන්න වැඩියෙන් ලබා ගන්නවා කියන එක නිකන් එන්නේ නැහැ. ඒකට මිලක් ගෙවන්න ඕනයි. මිල ගොඩාක් විශාලව තිබෙනවා. But it is worth all the sacrifice of ourselves to have more of God. ඒක නිසා අපේ ජීවිතේ ගොඩාක් දේවල් පූජා කරන්න වෙනවා. අහිමි වෙන්න යනවා. දෙවියන් වහන්සේ අපේ ජීවිතයට වැඩියෙන් අවශ්‍ය නැහැ. Amen. Amen. So if you want more of God, you must make yourself less. ඔබට දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතේ වැඩියෙන් අවශ්‍ය නැහැ. ඔබේ ජීවිතේ තිබෙන දේවල් ගොඩාක් පහත් කරගන්න යුතුයි. ඔබ විසින්ම යටත් විය යුතුයි. Amen. Amen. You still want more of God? ඔබට තාමත් වැඩියෙන් අවශ්‍යද දෙවියන් වහන්සේව? Amen. Amen. I will continue. There is more price, more cost. දේවකයන්තුමා ඉදිරියට කරගෙන යනවා. ඒ වගේම තවත් මිල වැඩියෙන් ගෙවිය යුතුයි. ඉදිරියට යා යුතුයි. The price of having more of God is to deny yourself. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේව අපේ ජීවිතේ වැඩියෙන් අවශ්‍ය නම් අපි විසින්ම අපිව යටත් කරගත යුතුයි. And many reasons why we don't have more of God in our life අපේ ජීවිතේ ගොඩාක් මොකද්ද කාරණා විශාල කාරණා අපේ දෙවියන් වහන්සේ අපේ ජීවිතේ වැඩියෙන් නැතිද? is because we don't give all ourselves to God. ඒක නැත්තේ මක් නිසාද? අපේ ඇති සියලුම දේ අපි දෙවියන් වහන්සේට නොදෙන නිසා සියල්ලම දිය යුතුයි. It's because we don't give 100% of ourselves to God. මක් නිසාද අපි 100%ක්ම අපේ තිබෙන සියල්ලම උන්වහන්සේට නොදින නිසා දෙන්නේ නැති නිසා. We don't give ourselves completely to God. මක් නිසාද අපේ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේට යටත් කරන්නේ නැති නිසා. And look what Jesus is saying to us if we are serious to follow him. අපි බලමු ජේසුස් වහන්සේ මොකද්ද මේ ගැන කියන්නේ කියලා. අපි උන්වහන්සේව ඇත්තටම අපි උන්වහන්සේව අනුගමනය කරනවා නම් උන්වහන්සේගේ වචනයට කීකරු වෙනවා නම්. Open your Bible in Luke 9:23. අපි බලමු ශුද්ධ ලූක් 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 23 වෙනි පදය. Luke 9:23. ශුද්ධ ලූක් 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 23 වෙනි පදය. I want you to find it because I'm going to ask you to read it after me. දෙවියන්තුමාට Luke අවශ්‍ය එක හොයාගන්න අපි කියවන්න යනවා එකට. 9:23. Then he said to them, Jesus, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. තන පාසන උන්වහන්සේ සියල්ලන්ට කතා කොට යමෙක් මා පස්සේ එන්න කැමති නම් ඔහු තමාගේ ආශාව වළක්වාගෙන දවස් පතා තමාගේ කුරුසය රැගෙන මා අනුව ඒවා. And I want you to read this verse with me again because it's important to understand it. දෙවියන්තුමාට අවශ්‍ය අපි එකට කියවන්න දෙවියන්තුමා එක්ක ඉතා වැදගත් පදයක් දේව වචනේ මේ පදය. It's Luke 9:23. ශුද්ධ ලූක් 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 23 වෙනි පදය. Okay, let us say it together අපි එකට කියවෙමු. in your language. ආමෙන් අපි එකට කියවමු. Then he උන්වහන්සේ said, okay, you can say in your language. අපිට Yes. කියමු අපේ භාෂාවෙන්. උන්වහන්සේ සියල්ලන්ට කතා කොට යමෙක් පස්සේ එන්න කැමති නම් ඔහු තමාගේම ආශාව වළක්වාගෙන දවස් පතා තමාගේ කුරුසය රැගෙන මා අනුව ඒවා. Amen, amen. Amen. Now, what does it mean to deny yourself? මොකක්ද ඒකේ තේරුම? තමන් විසින් යටත් කර ගන්නවා කියන එකේ තමාගේ ආශාව වළක්වා ගන්නවා කියන එකේ තේරුම. It means to deny your rights.
ඒක තේරුම තමා ඔබ හරි කියන දේ ඔබ යටත් කරගන්නවා. How many times when someone does something to us and we feel that we have been treated unjustly, we stand for our rights and we shout to the person, or we even go out of control. යමක් සිද්ධ වෙන විට තව කෙනෙක් එක්ක මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් මොකක් හරි එන විට ප්‍රශ්නයක් උදා වෙන විට අපි කියනවා ඔහු වැරදි අපි හරි කියලා අපි කියනවා අපි හරි කියන තැනට අපි එනවා. Deny yourself means willingly to deny your rights and give them to Jesus, and Jesus to be the Lord in your life. ඔබ යටත් වෙනවා කියන එක ඔබේ ආශාව වළක්වා ගන්නවා කියන එකේ තේරුම තමයි ඔබ හරි කියන එක ඔබ අතහැර දමා ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේට සියල්ල ඔබේ සියල්ල බාර දෙන එකයි. To recognize that Jesus is the Lord and not you. You deny yourself. ඒකේ තේරුම තමයි ඔබ වටහා ගත යුතුයි ස්වාමීන් වහන්සේ නම් ජේසුස් වහන්සේ තමයි ඔබේ ස්වාමීන් වහන්සේ උන්වහන්සේ තමයි හරි ඔබ නෙමෙයි කියන තැනට ඔබ ආ යුතුයි. Amen. When you give your heart, all your heart to Jesus, ඔබ දෙන විට ඔබේ සම්පූර්ණම හදවත උන්වහන්සේට දෙන විට then you give up any plan you make for yourself and you want his plan. ඒක නිසා ඔබේ ජීවිතය ඔබ අදහස් කර තිබෙන යෝජනා කරන සියලුම දේවල් ඔබ නැති කර දමලා ඔබේ ජීවිතය සම්පූර්ණ දෙවියන් වහන්සේට කැප කරනවා. Amen. When you give your heart to Jesus, then you don't belong to you, you belong to him. ඔබේ මුළුම හදවතින් ඔබ යටත් වෙලා උන්වහන්සේට කැප වෙන විට ඔබේ හදවත දෙන විට ඔබ ඔබට අයිති නෑ ඔබ වයිති ජේසුස් වහන්සේටයි. Amen. So if you want more of God, you must belong to Jesus. He must be the master, he must be the Lord, and not you. ඔබට උන්වහන්සේ වැඩියෙන් අවශ්‍ය නම් ඔබ මේ ආකාරයෙන් කළ යුතුයි. ඔබ සියල්ල යටත් කරලා ඔබගේ හදවත සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වාමීන් වහන්සේට දී යුතුයි. උන්වහන්සේ ඔබේ ස්වාමීන් වහන්සේ වගේම ඔබේ දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ. Amen. And if you deny yourself, then you pay the price to have more of God. ඔබ යටත් කර ගන්නවා කියන එකේ ඔබේ ආශාවල් වළක්වා ගන්නවා කියන එකේ තේරුම තමයි ඔබ යටත් කර ගන්නවා දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතේ වැඩියෙන් අවශ්‍ය බව ඔබ උන්වහන්සේට ප්‍රකාශ කරනවා. Amen. And Jesus says every day. ඒ වචනේ පවසන උන්වහන්සේ මේ දේ හැමදාම කරන්න කියලා. Every day. Not to be today and tomorrow when something happens you remember and you just say I'm the boss, not Jesus. ඒක තේරුම තමයි හැමදාම ඔබේ කුරුසය රැගෙන ඔබ යා යුතුයි හැමදාම මේ උන්වහන්සේට යටත් විය යුතුයි. ඒක එක දවසක් කරලා අනිත් දවසේ ඔබ ඒක ඔබ කියන්න පුළුවන් මමයි ස්වාමීන් වහන්සේ නෑ උන්වහන්සේට කීකරු වෙන්නේ නැහැ කියලා. Amen. If you want more of God, then you must have less of self and you must deny yourself. ඒක නිසා උන්වහන්සේ ඔබේ ජීවිතේ වැඩියෙන් අවශ්‍ය නැහැ ඔබේ ආසාවල් ඔබ සංසිඳවා ගත යුතුයි. ඒ වගේම ඔබ යටත් විය යුතුයි. උන්වහන්සේට ඔබගේ සියල්ල දී යුතුයි. Make Jesus the Lord completely. ඒක නිසා ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේට කැප වෙන්න සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබ උන්වහන්සේට යටත් වෙන්න. Amen. Still, do you want more of God? ඔබට අවශ්‍ය සාමර්ථ්‍ය දෙවියන් වහන්සේ වැඩියෙන් ඔබේ ජීවිතේ. Amen. Amen. There is one more price. ඒ වගේම තවත් තිබෙනවා තවත් මිලක් ගෙවන්න තිබෙනවා. You must be hungry and thirsty for God if you want more of God. ඒ වගේම තවත් දෙයක් තිබෙනවා. ඔබ උන්වහන්සේව අවශ්‍ය නම් ඔබේ ජීවිතේ ඔබට පිපාසය තිබිය යුතුයි. ඒ වගේම ආශාව විය යුතුයි දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි වැඩි. Amen. I repeat it. You must be hungry and thirsty for God if you want more of God. ඔබට දෙවියන් වහන්සේ වැඩියෙන් අවශ්‍ය නම් ඔබට පිපාසය වැඩියෙන් තිබිය යුතුයි. ඔබට කුසගින්න වගේ පිපාසය උන්වහන්සේ කෙරෙහි ආශාව විය යුතුයි. Amen. Let's go to Psalm 42. Psalm 42 verses 1 and 2. අපි පැටල ගමු ගීතාවලියේ 42 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ සහ දෙවෙනි පදයේ අපි බලන්න යනවා. Psalm 42 verses 1 and 2. ගීතාවලියේ 42 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ සහ දෙවෙනි පදයේ අපි බලමු. Verse 1. As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. ගීතාවලිය 42:1 දෙවියන් වහන්සේ මුවාදිය දොලකට ඊට ආශා වෙන්නක් මේ මගේ ආත්මය ඔබ කෙරෙහි ඊට ආශා ඇත්තේය. Verse 2.
my soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? දෙවියන් වහන්සේ කරේ නම් ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ කරේ මාගේ ආත්මේ පිපාස ඇත්තේ මම කවදා ඇවිත් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ පෙනේම්ද Amen. This must be our desire as Christians. මේ කිතුරුවේ කැඩිට මේ බලාපොරොත්තුව කැමැත්ත තමයි අපේ ජීවිතයේ තිබිය යුත්තේ එකම කැමැත්ත. This is not something to say, oh, this is not for me, it's for the pastor. ඒ වචනේ අපිට කියන්න බෑ ඒක මට නෙමෙයි දේවගැතුමාට විතරයි කියලා මේ වචනය. It's for the missionary. ඒක කියන්න බෑ මේ මිෂනාරි වරුන්ට විතරයි කියලා මේ වචනය. I'm just a common Christian. මම නිකන් සාමාන්‍ය විදිහට කිතුරුවෙක් වගේ කියලා. No, that's not the way. ඒක නෙමෙයි ආකාරයෙන් විය යුත්තේ. This is the normal state of a Christian to desire God and be thirsty and hungry for God. මේක ඇවිල්ලා හැම කිතුරුවෙකුටම මේ ආකාරයෙන් දෙවියන්වහන්සේ කෙරේ පිපාසයක් ආශාවක් තිබිය යුතුයි. Are you thirsty and hungry for God? ඔබට පිපාසය තිබෙනවද ආශාව තිබෙනවද දෙවියන්වහන්සේ කෙරේ? Amen. Have you ever been so thirsty that you thought you are going to die unless you take that water and drink it? ඔබට තිබෙනවද කොච්චර ආශාවක්ද ඔබ මැරෙන්න යද්දී ඔබට වතුර ටිකක් අරගෙන බොන්න තරම් ආශාව තිබෙන විට ඒ වගේ ආශාවක් ඔබට තිබෙනවද ඒ ආකාරයෙන්? In the same way, has the desire of God be so important to you like that water and that you would die if you don't drink? ඔබට තිබෙනවද මේ ආකාරයෙන් හරියට ඔබ වතුර වීදුරක් අරන් බිව්ව නැත්නම් මැරෙන්න යනවා. ඔබ ඒකට ආශාවෙන් සිටිනවා ඒ වතුර වලට. ඒ වගේම ඔබ දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ ආශාවෙන් පිපාසයක් ඇතුව සිටිනවද? Maybe we are not thirsty enough. සමහර විට මේ වගේ පිපාසයක් අපේ ජීවිතේ නැතුව ඇති. And that's why we don't get more of God. ඒක නිසායි දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ දෙවියන් වහන්සේගේ බලය අප තුල ගොඩාක් නැතුව තියෙන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. How about hungry? මොකද්ද පිපාසය කියන එක ආශාව කියන එක? Have you been so hungry that you think if I take another step, I will lie down? I cannot take another step because I'm so hungry. ඔබට කුසගින්න තිබෙන විට ඔබ දන්නවා ඔබට තව අඩියක් ඉස්සරහට යන්න බෑ කුසගින්න නිසා. ඔබට අවශ්‍යයි කෑම. ඒ වගේ බඩකින්න කුසගින්නක් තිබෙනවද? I must eat something, otherwise I will fall down. මම යම් කිසි දෙයක් කෑවිය යුතුයි අනුභව කර යුතුයි නැත්නම් මම මැරෙන්න යනවා වැටෙන්න යනවා. Is our hunger for God like this? මේ වගේ කුසගින්නක් තිබෙනවද දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ අපේ ජීවිතවල? Would we hungry for His will and His plan to be perfected in our lives with hunger? උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත සලස්ම අපේ ජීවිතේ තිබිය යුතුයි කියලා අපි ඒ වගේ අදහසින් ඒ වගේ කැමැත්තක් අපේ ජීවිතේ තිබෙනද උන්වහන්සේම අවශ්‍යයි කියලා? Maybe we are not hungry enough. සමහර විට මේ වගේ කුසගින්න පිපාසයක් අපේ ජීවිතේ නැතුව තිබෙන්න පුළුවන්. And it's good today. Check. Are you thirsty and hungry for God? ඒක නිසා ඒක ඉතා වැදගත් අද දවසේ අපේ හදවත් විමසා බලන එක මේ වගේ පිපාසයක් කුසගින්නක් ආසාවක් දෙවියන් වහන්සේට අපේ ජීවිතවල තිබෙනවද කියලා. And then take the decision. ඊට පස්සේ ඔබ තීරණයක් ගන්න. Renew your commitment to God and start seeking God. ඒක නිසා ඔබ තීරණයක් අරගෙන උන්වහන්සේට ඔබ අලුතෙන් නැවත කැප වෙන්න තීරණයක් ගන්න උන්වහන්සේව සොයන්න ඔබේ ජීවිතේ වැඩි වැඩියෙන්. Seeking with thirst, seeking with all your heart, seeking with hunger. ඒක නිසා ඔබ උන්වහන්සේව සොයන්න ඔබේ හදවතින් පිපාසයක් ඇතුව ඔබට අවශ්‍යමයි ඒ දේ ඕනමයි කියලා අදහසින්ම ඒ ගැන පිපාසයෙන් සිටින්න සොයන්න. I mean, commit yourself to be thirsty and hungry for God. ඔබගේ ආත්ම කැප කරන්න ඔබ කැප වෙන්න උන්වහන්සේ ගැන මට පිපාසයක් තිබෙනවා උන්වහන්සේ මට අවශ්‍යයි කියලා ඔබම කැප කරගන්න ඔබේ ජීවිතේ. I mean, make God the priority in your life. ඔබේ ජීවිතේ ප්‍රධාන ස්ථානය දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න. Not the last thing in your life, in your everyday life. In the evening, you said, okay, I will seek God now, but I'm tired, and maybe tomorrow I do. ඔබ කියන්න එපා දවසේ ඕකේ කාලය ගෙවිලා ගියා මම ස්වාමීන් වහන්සේට හවස් භාගයේ ටිකක් දෙන්න නැහැ. ඔබේ ජීවිතේ සම්පූර්ණම දවසේ උන්වහන්සේට කැප වෙලා උන්වහන්සේ ගැනම සොයන්න මුළු දවසම. I mean, if we have this hunger and thirst for God, අපිට තිබෙනවා නම් මේ ආකාරයට දෙවියන් වහන්සේ ගැන පිපාසයක්
ඒ වගේම කුසගින්නක් තිබෙනවා උන්වහන්සේ ගැන අපිට මේ ආකාරයෙන් then great change is going to happen in your life. ඊට පස්සේ ඔබ දකින්න යනවා ඔබේ ජීවිතේ ගොඩාක් වෙනස්කම් ඔබේ ජීවිතේ පුදුම දේවල් ඔබ දකින්න යනවා. Amen. It will turn your life upside down. ඒ දේ සිද්ධ වෙන්න යනවා ඔබ දකින්න යනවා ඔබේ ජීවිතය අනිත් පැත්ත හැරෙනවා ඉහළ පහළ යන්න යනවා ඔබේ ජීවිතය. Amen. If we are hungry and thirsty for God, it will turn our church upside down. ඒ වගේම මේ වගේ පිපාසයක් අප තුල තිබෙනවා අපේ සභාව වෙනස් වෙන්න යනවා ඉහළ පහළ වෙන්න යනවා බලවත් දේවල් වෙන්න යනවා සභාව තුල. Our homes will be turned upside down. ඒ වගේම අපේ බලාපොරොත්තු ගොඩාක් වෙනස් වෙන්න යනවා අපේ ජීවිත රටාව වෙනස් වෙන්න යනවා. Our community, our village, our cities, our countries will be upside down if you and I are thirsty and hungry for God. මේ වගේ පිපාසයක් අප තුල තිබෙනවා අපේ සමාජය අපේ ගම අපේ රට අපේ වටා සිටින සෙනග වෙනස් වෙන්න යනවා පුදුම ලෙස උන් දැකලා උන් වෙනස් වෙන්න යනවා. Amen. And we will have more of God then. ඊට පස්ව අපිට තිබෙන්න යනවා දෙවියන් වහන්සේගේ බලය අභිමුඛය අපේ ජීවිතේ එන උතුරා යන්න යනවා. Glory to God. He wants to give us more. මතක තබා ගන්න දෙවියන් වහන්සේට මහිමය වේවා. මේ දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි මේ බලය අප තුල වගුරුවන්න අපිට වැඩියෙන් දෙන්න දෙවියන් වහන්සේ කැමැතිව සිටිනවා. But the problem, we don't want to pay the price. ඒකේ ප්‍රශ්නය තමයි අපිට බෑ අපිට අවශ්‍ය නැහැ වැඩියෙන් මිල කුලිය ගෙවන්න. We don't want to pay the cost of having more of God. මාක් නිසාද අපි ඒ ගාන ගෙවන්න කැමති නැහැ අවශ්‍ය කරන මිල ගෙවන්න කැමති නැහැ මේ බලය දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ වැඩියෙන් ලබා ගන්න අපේ ජීවිතේට. Amen. We say, I want more of you, God. අපි කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට අවශ්‍යයි ඔබ වැඩියෙන් කියලා. We want more anointing of the Holy Spirit. අපිට අවශ්‍යයි සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ආලේපය වැඩියෙන් අපේ ජීවිතවල. We want to move every day in the presence of God. අපිට අවශ්‍යයි දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ එක්ක දවස මුළුල්ලේම ගමන් කරන්න සිටින්න. We want the power of God to flow through us. අපිට අවශ්‍යයි දෙවියන් වහන්සේගේ බලය අප තුලින් ගලාගෙන යන්න. But if we want more of God, we must be ready to pay the price for more. එනම් දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ මගේ ජීවිතේ වැඩියෙන් අවශ්‍ය නම් අපි සූදානම් විය යුතුයි ඒ මිල වැඩියෙන් ගෙවන්න. And it is not cheap. ඒක මතක තබා ගන්න ඔබ ගෙවන්න යන මිල ඒක ඇවිල්ලා දිලිඳු මිලක් නෙමෙයි ඒක ඇවිල්ලා අඩු මිලක් නෙමෙයි. Because you have to make yourself less. මාක් නිසාද ඒක වෙන්න යන ඔබේ ජීවිතය ඔබ අඩු කරගන්න යන ඔබගේ ආශාවල් ඔබ නැති කරගන්න යනවා. Are you ready to make yourself less? ඔබ කැමතිද ඔබේ ජීවිතය යටත් කරගන්න ඔබ කැමතිද ඔබේ ජීවිතය පහත් කරගන්න දෙවියන් ඉදිරියේ. Then you will have more of God. ඊට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ බලය ඔබේ ජීවිතේ වගුරුවන්න යනවා දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ වැඩියෙන් ඔබේ ජීවිතය තුල තිබෙන්න යනවා. Amen. Are you ready to deny yourself and take your cross and follow Jesus every day? ඔබ කැමතිද ඔබගේ ජීවිතය යටත් කරගෙන කුරුසය රැගෙන උන්වහන්සේ සමග දවස මුළුල්ලේම ඔබේ ජීවිතේ පුරාවටම ඔබ ගමන් කරන්න ඔබ කැමතිද? Amen. Let us be honest and check our spiritual condition, our spiritual state today. ඒක නිසා අපි බලමු පරීක්ෂා කර අපේ ආත්මය අවංක ලෙස අපි බලමු අප තුල ඒ දේ තිබෙනවද අපි ඒ දේ කරන්න සූදානම්ද කියලා අපේ ආත්ම අපි විමසලා බලමු. Let us humble ourselves before the Lord and see our true state, our true condition, how He sees us. අපි බලමු දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ අවංක ලෙස උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද සත්‍ය ලෙස අපගේ හදවත අපගේ ඒ කැපවීම තිබෙනවද කියලා ඒක පවිත්‍රව තිබෙනවද කියලා. And let us become hungry and thirsty for God. ඒ වගේම අපි උන්වහන්සේ විපහාසයට උන්වහන්සේව අවශ්‍යයි විපහාසය ඇතුව කුසගින්න ඇතුව උන්වහන්සේව අවශ්‍යයි කියලා අපි උන්වහන්සේ ඉදිරියට එමු. If you want, you can ask, Lord, make me thirsty for you. Lord, make me hungry for you. ඔබට අවශ්‍ය නම් ඔබ කියන්න ඔබ ඊළඟ ස්වාමිනී ඔබට පුළුවන් ද මාව ඔබව අවශ්‍ය කියලා පිපාස ඇත්තෙක් කරන්න ඔබව අවශ්‍ය කියලා මාව සූදානම් කරන්න කැමතිද කියලා දෙවියන් වහන්සේගෙන් අසන්න. Amen. And then make the commitment. Lord, I want to seek you with all my heart. That is my priority. ඊට පස්සේ කියන්නේ මගේ එකම අභිප්‍රාය මේකයි මට අවශ්‍යයි මගේ මුළු සිතින්ම ඔබට කැප වෙලා ඔබව සොයන්න මම කැප වෙනවා මගේ දේ කරන්න කැමති වෙනවා කියලා ඔබ කියන්න. Amen. Do you want more of God? ඔබට අවශ්‍යද දෙවියන් වහන්සේ වැඩියෙන් ඔබේ ජීවිතේ? Amen.
You must be ready to pay the price, and God is going to give you more because He wants to give you more of Himself. මාක් නිසාද ඔබ ඒ දේ කරන්න කැමති නම් ඔබ ඒ මිල ගෙවන්න කැමති නම් දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි. ඇත්තටම උන්වහන්සේ ආශාවෙන් සිටිනවා. උන්වහන්සේගේ බලයෙන් උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයෙන් ඔබ පුරවන්න. God says, do you want more? උන්වහන්සේ අසනවා ඔබට අවශ්‍යද මාව වැඩි කියලා. Come, there is plenty of more of me for you. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා එන්න මල් ළඟ තිබෙනවා ඔබ සිතනවටත් වඩා විශාල දේවල් ඔබ වෙනුවෙන් තිබෙනවා කියලා උන්වහන්සේ පවසනවා. Yes, there is more, but we must be ready to pay the price. ඔව් ඇත්ත දෙවියන් වහන්සේට අප කෙරේ විශාල දේවල් තිබෙනවා. නමුත් ඒ දේ ලබා ගන්න අපේ මිල ගෙවිය යුතුයි. And we are going to experience great things in our lives. ඊට අපි ගොඩාක් දේවල් අත්දකින්න යන පුදුම දේවල් අපේ ජීවිතවල අපි අත්දකින්න යනවා. බලවත් දේවල් අපේ ජීවිත වෙනස් වෙන්න යනවා. I mean, as there will be more of God in us. ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය වැඩියෙන් අපේ ජීවිතවල පිරෙන්න යනවා. Amen. Amen. Glory to Jesus. ජේසුස් වහන්සේට මහිම වේවා. Amen. But let me say one more thing. එක දෙයක් තව එක දෙයක් කියන්න දෙවගත්තුමා. If you have not experienced Jesus in your life yet, ඔබේ ජීවිතේ තාම උන්වහන්සේව ඔබ රස බලලා දැනගෙන නැද්ද? I want to challenge you today. අද දවසේ දෙවගත්තුමා ඔබට අභියෝගයක් දෙනවා. And I want to say to you the words of Psalm 34:8. දෙවගත්තුමා අද දවසේ අපට දෙන්න යනවා ගීතාවලිය 34 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදය. Psalm 34:8. ගීතාවලිය 34 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදය. It says, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. තර පවසනවා ස්වාමීන් වහන්සේ යහපත් බව රස බලා දැනගනිව්. උන්වහන්සේ කරේ විශ්වාස කරන මනුස්සයා ආශිර්වාද ලද්දෙක් කියනවා. Amen. Jesus is saying to you, taste me, have experience of me. යේසුස් වහන්සේ කියනවා මාව තේරුම් ගන්න මාව වටහා ගන්න මාව රස බලලා මම රස බලා දැනගන්න කියලා උන්වහන්සේ පවසනවා. Amen. And you will see that I am good. ඔබ උන්වහන්සේ කියනවා නුඹ දකින්න යනවා ඔබ තේරුම් ගන්න යනවා මම යහපත් බව නුඹ වටහා ගන්න යනවා කියනවා. Amen. Open your heart to Jesus. ඒක නිසා ඔබගේ හදවත ජේසුස් වහන්සේට විවර කරන්න. Repent from your sins. ඔබගේ පාපයට ඔබ පසුතැවෙන්න. Believe in Jesus with all your heart. ඔබ උන්වහන්සේ විශ්වාස කරන්න මුළුම හදවතින් ඔබගේ. And then there will be more for you as well. ඒ දේ ඔබ මේ ආකාරයෙන් කරනවා ඔබේ ජීවිතේ වැඩියෙන් දෙවියන් වහන්සේ සූදානම් කර තිබෙන දේවල් ඔබේ ජීවිතයට පැමිණෙන්න යනවා. Amen. More and better than what you dream about you. ඔබ මතක තබා ගන්න ඔබ පානය කරපු ඔබ රස බලපු දේවල් වලට වැඩිය මනහර රසවත් දේවල් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දෙන්න යනවා. ඒ බව ඔබ දැනගන්න යනවා. Amen. God's desire to give us more of Himself. දෙවියන් වහන්සේගේ එකම අභිප්‍රාය කැමැත්ත දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය අපට වැඩියෙන් දෙන එකයි. And He's asking each one of us, උන්වහන්සේ අපි එකිනෙකගෙන් අසමින් ඉල්ලමින් සිටිනවා. do you want more of me? උන්වහන්සේ අසනවා අපගෙන් අද දවසේ ඔබට අවශ්‍යද මාගේ වැඩියෙන් කියලා. I want to give you. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මට අවශ්‍යයි දේ ඔබට දෙන්න කියලා. But there is a cost you have to pay. උන්වහන්සේ කියන නමුත් ඒ දේ ලබා ගන්න ඔබ මිලක් ගෙවන්න ඕන කියලා. And this cost has nothing to do with money. ඒ මේ මිල ගෙවන්න යන්නේ මුදල් වලින් නෙමේ මිල ගෙවන්න යන්නේ. You have to make yourself less. ඔබ එක දෙයක් කරන්න ඔබ විසින්ම යටත් විය යුතුයි. ඔබේ ජීවිතේ පහත් කරගත යුතුයි. You have to deny yourself. ඔබ විසින් ඔබ යටත් කරගෙන ඔබවම You have to be thirsty and hungry for me, says the Lord. උන්වහන්සේ කියනවා ඔබට පිපාස තිබිය යුතුයි. මා කරේ කුසගින්නක් වගේ කුසගින්න තිබිය යුතුයි කියනවා. If you make a commitment to do these things, ඔබ මේ දේවල් කරන්න ඔබ තීරණයක් ගන්නවා නම් then more of the presence of God will come on you. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය ඔබ වෙතට පැමිණෙන්න යනවා වැඩියෙන් එන්න යනවා ගලාගෙන. Not only are you in the church as well. මතක තබා ගන්න ඔබ සභාවේ ඉන්න විට සභාවේ විතරක් නෙමෙයි අභිමුඛය තිබෙන්න යන්නේ. More of the power of God is going to come. ඒ වගේම ඒ බලය සභාව තුලටත් ඔබ වෙතටත් ගලාගෙන එන්න යනවා. More anointing of the Holy Spirit will come on ඒ you. ශුද්ධාත්ම ආලේපය ඔබේ ජීවිතේ බලවත්ව තිබෙන්න යනවා. Amen. And God is going to say about you, දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ගැන ඒ දේ කියන්න යනවා. like He said about John the Baptist.
සුද්ධ යෝහාන් තුමාට උන්වහන්සේ පැවසුවා වගේ ඔබටත් උන්වහන්සේ කියන්න යනවා. You are great in the eyes of God. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ කියන්න යනවා ඔබ ධර්මිෂ්ඨ කෙනෙක් විදියට දෙවියන් වහන්සේ පිළිගන්න යනවා කියනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය ඔබ ධර්මිෂ්ඨ කෙනෙක් මෙන් පිළිගන්න යනවා කියනවා. You are great in my eyes, says God. උන්වහන්සේ කියනවා මගේ දෙනෙත් ඉදිරියේ ඔබ ප්‍රසන්න දෙයක් කියනවා. ඔබ බල මානහර කෙනෙක් කියනවා. And I will give you more of myself. උන්වහන්සේ කියන්න යනවා ඔව් දැන් මං විසින්ම ඔබට බලවත් දේවල් වගුරවන්න යනවා මං ඔබට දෙන්න යනවා කියලා උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. Amen. Amen. Glory to God. Let us pray. Lord Jesus, thank you because your ways are not like our ways. ස්වාමී දෙවියන් වහන්සේ අපි වාසට ස්තුතිවන්ත වෙනවා පියාණනි මක් නිසාද ඔබගේ මාර්ග අපේ මාර්ග වගේ නෙමෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ. And Lord, thank you because you reveal to us your ways. අපි ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මක් නිසාද ඔබගේ මාර්ග ඔබ අපට එළිදරව් කර නිසා. You reveal to us your desire to give us more of yourself. ඔබ අපට එළිදරව් කරා වහන්සේගේ එකම කැමැත්ත ඔබගේ අභිමුඛය ඔබම අපේ ජීවිතවල එළිදරව් වී ඔබම අපේ අභිමුඛවල විශාල වෙන එකයි. And you say there is more to taste of me. ඔබ පවතුන ඔබේ වචනේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ රස බලලා තව දැනගන්න කියලා. Don't keep back. ස්වාමීන් වහන්සේ පිටිපස්ස බලන්නේ නැතුව අප ස්වාමිනේ. I want to give you more. නාන්සේ පවසනවා මට අවශ්‍යයි වැඩියෙන් තව දෙන්න ඔබට. But the choice is yours, says God. ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ඔව් මට අවශ්‍ය වැඩියෙන් දෙන්න. නමුත් තෝරා ගැනීම ඔබගේ කියලා. How much are you willing to sacrifice in order to have more of me? ඔබට මාව මගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතය අවශ්‍ය නම් ඔබේ ජීවිතයේ කොච්චර දේවල් ඔබ අතහැරිය යුතුද? Do you still want to allow yourself to become more and more in you? දෙවියන් වහන්සේ දවසේ අපි යාඥා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා අද දවසේ ඔබේ ජීවිතයේ ඔබේම දේවල් වැඩි වැඩියෙන් ඔබේ ජීවිතය අවශ්‍යද? ඔබ විශාල කරගන්න ඔබේම දේවල්ද? Do you still want to have yourself taking all the glory and the praise and the honor? තාමත් ඔබේ ජීවිතය ඔබට අවශ්‍යද? ඔබම ඔබ විසින් මහිමේ ලබා ගන්න ඔබ හරි කියලා කියන ඔබම ඔබට අවශ්‍යද? ඔබව ලොක් කරගන්න ඒ වගේම මහිමේ මිනිස්යන්ගෙන් ඔබට ලබා ගන්න. If you want more, make yourself less. ඔබට අවශ්‍ය නම් මාව වැඩියෙන් ලබා ගන්න ඔබම ඔබව යටත් කරගන්න කියලා උන්වහන්සේ පවසනවා. Sacrifice yourself. අපේ ජීවිත අපි පූජා කරමු උන්වහන්සේට අපේ ආශාවල් අපි යටත් කරගමු කැප කරමු. Put yourself on the cross. අපි අපවම කුරුසේ අපි පූජා කරමු කුරුසේට යවමු අපේ ආශාවල්. Let yourself die. අපිම මිය යමු උන්වහන්සේ සමග කුරුසේ. And you will have more. ඊට පස්සේ අපට උන්වහන්සේව වැඩියෙන් අප වෙතට ගලාගෙන යනවා. More of me, says the Lord. උන්වහන්සේ කියනවා මාව ඉල්ලන්න වැඩියෙන් මාව සොයන්න වැඩියෙන් කියලා උන්වහන්සේ පවසනවා. Lord, we pray that you will give us thirst and hunger for you. අපේ පියාණන්ට අපි යාඥා කරනවා මොරගසනවා අපේ ජීවිතවල පිපහස කුසගින්න ඇති කර මැනව ඔබව අපේ ජීවිතේ වැඩියෙන් අවශ්‍යයි කියලා ස්වාමිනේ. Lord, make us thirsty and hungry to seek your face. ස්වාමිනේ අපිට පිපහසක් ඇති කර මැනව කුසගින්නක් මේ ඇති කර මැනව ඔබව අපේ ජීවිතේ වැඩියෙන් අවශ්‍යයි කියලා. Lord, help us to make it a priority to seek your face with all our hearts. ස්වාමිනේ අපේ ජීවිතේ පුරුද්දක් ඇති දෙයක කර මැනව ස්වාමිනේ දවස මුළුල්ලේම ඔබව පමණක්ම සොයන්න ඔබවම සොයන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. And as we are thirsty and hungry for you, give us more revelation of yourself. ස්වාමිනේ අපි ඔබට පිපහස වෙන විට ස්වාමීන් වහන්සේ කුසගින්නක් ඔබ කෙරේ ඇති විට ස්වාමීන් වහන්සේ අපට ඔබම එළිදරව් කරමනවා අලුත් දේවල් ස්වාමීන් වහන්සේ. Lord, give us more of you. අපේ ස්වාමිනේ වැඩියෙන් අපට ඔබව දුන මැනව ස්වාමීන් වහන්සේ. We don't want to stay at the level
at the spiritual level we are now. ස්වාමිනේ අපට අවශ්‍ය නැහැ අද දවසේ අපි ආත්මීක සිටිනේ මට්ටමේම සිටින්න අපට අවශ්‍ය නැහැ ස්වාමිනේ. Lord, we want more of you. නමුත් අද දවසේ මේ මොහොතේ අපට අවශ්‍යයි ස්වාමිනේ ඔබව තව වැඩියෙන් ආත්මික ලෙස ඔබ සමග වර්ධනය වෙන්න. And we want to thank you because you are willing to give us more. අපි ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමිනේ මක් නිසාද ඔබට අවශ්‍යයි ඒ ජීවිතය අපේ ඔබගේ බලය ඔබගේ එද්දේ අපේ ජීවිතේ දෙන්න වැඩියෙන් ස්වාමිනේ. Prepare our hearts. ස්වාමිනේ අපේ හදවත සූදානම් කරන්න. Help us to make this commitment that you are asking from us. ස්වාමිනේ අපිට උපකාර කරන්න ඔබ අද දවසේ අපේ නිල්ලන දෙයට කැප වෙන්නේ දේ ඔබට දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ මිල ගෙවන්න. Help us to make you Lord 100% in our lives. ස්වාමිනේ අපිට උපකාර කරන්න අපේ ජීවිතේ 100% ඔබ වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ වෙන්න ස්වාමිනේ. And Lord, help us to experience more of you. ස්වාමිනේ අපිට උපකාර කරන්න ඔබ යහපත් බව වැඩි වැඩියෙන් දැනගන්න ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබවම සොයන්න ඒ දේවල් අත්දකින්න. For your glory. ස්වාමිනේ මේ සියලුම දේවල් වලින් ඔබ පමණක් මහිමයට පැමිණෙන්න. In the name of Jesus. ඔව් අපි ආඥා කරනවා ජේසුගේ නාමයෙන්. Amen. ආමේන්. Amen. Amen. Now as you are standing, let the Holy Spirit check your heart. Now is the time to make a commitment first. පළවෙනි මේ මොහොත තමයි අපි උන්වහන්සේට කැප කරන්න යනවා අපි මේ මොහොතේ පළවෙනි To make a commitment to seek God with all your heart. අපි උන්වහන්සේව සොයන්න මුළුම හදවතින් අපි කැප වෙන්න යනවා ස්වාමිනේ අපි ඔබ මුළුම හදවතින් සොයනවා කියලා. And ask God to help you to deny yourself and make yourself less. දැන් කියන්න ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ අපට උපකාර කරමැනව මේ දේ කරන්න ඔබට කැප වෙන්න ඔබගේ කැමැත්ත කරන්න අපි යටත් කරගන්න අවශ්‍ය කරන කරුණාව බලය අපට දෙන්න කියලා එදී. Just you speak to the Lord and listen to His voice. ඔබ කතා කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබ උන්වහන්සේගේ හඬට සවන් දෙන්න.